Hello everyone, I welcome to the all of you in my channel. In the today's session, we are going to discuss to the second lecture of digestive system of patient. In the previous lecture, we have already discussed to the part of alimentary canal or digestive tract. The alimentary canal divided into main three segments. First one is known as a foregut. It is a anterior parts of the alimentary canal. Then middle part of alimentary canal is known as a midgut. Then posterior part of the alimentary canal is known as a hindgut. Okay. These segments have different parts of the alimentary canals. In the first segments of foreguts have mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus or crop and stomach. Then stomach is divided into main two parts. First one is known as a proventricular, second one is known as a gizzard. Then we have discussed to the midgut. Midgut have a only small intestine. The small intestine is divided into main two parts. Anterior parts is known as a duodenum and posterior part is known as a cloaca. Okay. ધ્યાન વાત કરો તો hindgut. Hindgut have a only large intestine. Large intestine is divided into main two parts. First one is known as a rectum and second one is known as a cloaca. So digestive tract have these parts like mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus or crop, stomach divided into two. First one is known as a proventricular, second one is known as a gizzard. Then small intestine divided into two parts. First one is known as a duodenum, second one is known as a ileum. Then large intestine they divide into main two parts. First one is known as a rectum and second one is known as a cloaca. ઓકે, આ બધા પાર્ટ્સ વિશે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર વાત કરેલી. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ તો કે એસેસરી ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ્સ મીન્સ કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઇઝ ડિવાઇડ ઇન્ટુ મેઇન ટુ પાર્ટ્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ digestive tract or alimentary canal and second one is known as a accessory digestive glands. આપણે કીધું એમ કે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર આપણે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક વિશે વાત કરેલી હતી. હવે આ લેક્ચર્સની અંદર આપણે વાત કરશું digestive glands. In pigeon, digestive gland occurs in following. First one is known as a buccal cavity, second one is known as a gastric gland, third one is known as a liver, then pancreas, then intestinal glands. Now we will explain. Here these figures indicates a digestive tract or digestive glands. Here this tract is known as a digestive tract. Okay, means alimentary canals. Then here liver, here pancreas. ઓકે, આ જે છે એ શું છે તો કે ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ્સ જે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ બકલ ગ્લેન્ડ્સ. બકલ ગ્લેન્ડ્સ તો ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ બકલ્સ. બકલ કેવિટી અંદર તે પ્રેઝન્ટ હોય છે એટલે આપણે એને શું કહીશું બકલ ગ્લેન્ડ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે. Pigeon has no salivary gland in the buccal cavity but has a median sublingual gland and pair of anguli glands near the cornea. ઓકે, પીઝિયનની અંદર સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ છે તે જોવા મળતી નથી બકલ કેવિટીની અંદર, બટ એનું જે મીડિયન સબલેગ્યુલર ગ્લેન્ડ છે એક પેર્સ ધરાવે છે કઈ તો કે એંગલ ગ્લેન્ડ્સ જે ક્યાં હોય છે કોર્નર્સ. These glands are the only buccal glands which secrete mucus to moisten the food and probably the amylase enzyme. The tongue also bears few mucus glands. હવે આ ગ્લેન્ડ છે તે શું કરે છે તો કે બકલ કેવિટીની અંદર તે પ્રેઝન્સ હોય છે અને મ્યુકસ છે તેનું સિક્રીશન કરવાનું કામ કરે છે, જે શું કરે છે તો કે ફૂડને મોઇસ્ટ મીન્સ કે સોફ્ટ કરે છે અને એમાઇલેસ એન્ઝાઇમ છે તેનું સિક્રીશન કરે છે આ ગ્લેન્ડ છે તે. ને ટંગ્સ ઓલ્સો બિયર્સ ફ્યુ મ્યુકસ ગ્લેન્ડ, ને ટંગ્સ પણ થોડીક મ્યુકસ ગ્લેન્ડ છે તે ડેવલપ કરે છે. હવે ધ્યાન વાત કરીએ તો ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ. The epithelial lining of proventricular contain many gastric glands which secrete certain gastric juice containing peptic enzyme. હવે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તો ગેસ્ટ્રિક છે તો ક્યાં જોવા મળે તો ગેસ્ટ્રિક રિજનમાં હોય છે. ગેસ્ટ્રિક રિજન કયો તો કયો છે તો કે સ્ટમક છે. સ્ટમકનો ફર્સ્ટ પાર્ટ એટલે કયો પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલર્સ. તો પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલરની જે એપિથેલિયન લાઇનિંગ છે તે મેની ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તે ધરાવે છે
અને ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું છે તે સિક્રિશન કરે છે. આ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ છે એનું ફંક્શન શું છે, તો ધે હેવ અ પેપ્ટિક એન્ઝાઇમ ડાયજેસ્ટ ટુ ધ પ્રોટીનના ડાયજેશન માટે પેપ્ટિક એન્ઝાઇમ છે તે રિક્વાયર છે, એટલે તે શું કરે છે તો કે પેપ્ટિક એન્ઝાઇમ ધરાવે છે. ધેન વાત કરીએ તો લીવર. The liver of pigeon is large, compact, dark red bilobe containing a large right lobe and small left lobe. ફિગર્સની અંદર આપણે જોયું બ્રાઉન કલરનું જોવા મળતું હતું, ઓકે ને. તો ધ લીવર છે એ પીઝન કેવું હોય છે, પીઝનનું લીવર તો કે એકદમ લાર્જ હોય છે, કોમ્પેક્ટ હોય છે, ડાર્ક રેડ કલરનું જોવા મળે છે, બે લોબની અંદર ડિવાઈડ થયેલું હોય છે. એમાં રાઇટ લોબ છે તે લાર્જ હોય છે, કોના કરતાં તો કે એના લેફ્ટ લોબ કરતાં. From each lobe of the liver arises a bile duct. The left bile duct open into proximal limb near the pylorus and the right duct open into the distal limb of duodenum. ઓકે, હવે આપણે કીધું એમ કે લીવર છે તે બે લોબની અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે અને તે બંને લોબ છે તે બાઇલ ડક્ટ છે તે ડેવલપ કરે છે. હવે જે લેફ્ટ સાઈડની બાઇલ ડક્ટ છે તે ક્યાં ઓપન થાય છે, તો કે પાયલોરસ સ્ટમક છે તે. સ્ટમક બે પાર્ટ્સમાં, કાર્ડિયક અને પાયલોરસ, એટલે ગિઝાર્ડ છે ને આપણે પાયલોરસ સ્ટમક કીધું, ઓકે. તો પાયલોરસ સ્ટમકનો જે પ્રોક્સિમલ લિમ્બ છે, મીન્સ કે પાયલોરસ સ્ટમકનો જે પ્રોક્સિમલ લિમ્બ છે ત્યાં શું થશે તો કે લેફ્ટ સાઈડની બાઇલ ડક્ટ છે તે ઓપન થાય છે અને રાઇટ બાઇલ ડક્ટ છે તે ક્યાં ઓપન થશે તો કે ડિયોડિનિયમ, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનો એન્ટેરિયર પાર્ટ છે તે. તો ડિયોડિનિયમનો જે ડિસ્ટલ લિમ્બ છે ત્યાં ઓપન કોણ થશે તો કે રાઇટ ડક્ટ ઓફ બાઇલ ડક્ટ, ઓકે. આ બધી વાત આપણે કરીએ. ઇન પિજિયન gallbladder is lacking but it is present in gallus and many other species. The liver secrete bile juice. પિઝનની અંદર બીજું શું હોય છે તો કે ગલ બ્લેડર છે તે એબસન્સ હોય છે, બટ શું ધરાવે છે તો ગેલસ એન્ડ મેની અધર સ્પીસીસ. ગેલસ છે તે જોવા મળે છે બીજી પણ સ્પીસીસમાં. ધ લીવર સિક્રિટ બાઇલ જ્યુસ. લીવરનું કામ શું છે તો કે બાઇલ જ્યુસ છે તેને સિક્રિશન કરે છે. ધેન વી વિલ ડિસ્કસ ધ પેનક્રિયાસ. Between two limbs of duodenum is a large, compact, reddish digestive gland, the pancreas. હવે ડિયોડિનિયમનો જે લિમ્બ હોય છે એની વચ્ચે શું જોવા મળે તો કે પેનક્રિયાસ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. કેવું હોય છે તો કે લાર્જ હોય છે, કોમ્પેક્ટ હોય છે અને રેડિશ ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ છે જેને આપણે શું કહીએ પેનક્રિયાસ. Pancreas give off three separate pancreatic ducts which pour the pancreatic secretion containing many enzymes into a distal limb of duodenum. પેનક્રિયાસ છે તે 3 પેનક્રિયાટિક ડક્ટ્સ છે એની અંદર ડિવાઈડ થયેલી હોય છે. હવે જે શું કરે છે તો કે પેનક્રિયાટિક જ્યુસનું સિક્રેશન કરે છે પેનક્રિયાસ છે તે. ધે હેવ અ મેની ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ, તેની અંદર ઘણા બધા ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ જોવા મળે છે અને તે ઓપન ઇન્ટુ ધ ડિસ્ટલ લિમ્બ ઓફ ડિયોડિનિયમ. ડિયોડિનિયમ કોણ છે આપણે કીધું એમ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનો એન્ટેરિયર પાર્ટ, એનો જે ડિસ્ટલ લિમ્બ છે ત્યાં શું ઓપન થાય તો કે પેનક્રિયાટિક ડક્ટ. અને બીજું કોણ ઓપન થાય તો કે રાઇટ લોબની જે બાઇલ ડક્ટ છે તે, એટલે લેફ્ટ બાઇલ ડક્ટ ઓપન ઇન્ટુ ધ ડિયોડિનિયમ. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું. ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ. નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. The epithelial lining of intestine have many glands which secrete many enzymes. The duodenum is lined with a villi and single or branches crypts of limbercon, goblets and also presence. હવે ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ્સ ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર છે, એટલે આપણે શું કહીએ છીએ ને ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ છે. ક્યાં હોય છે તો કે ઇન્ટેસ્ટાઇનના જે એપિથેલિયલ લાઇનિંગ છે તે ઘણી બધી ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ છે તે ધરાવે છે અને મેની ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે તેનું સિક્રેશન કરે છે. ધ ડિયોડિનિયમ લાઇન છે મીન્સ કે ડિયોડિનિયમ છે એ પણ એક સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનો જ પાર્ટ છે. હવે એની જે એપિથેલિયમ લાઇનિંગ્સ હેવ અ વિલી, તે શું ધરાવે છે તો કે હેર લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, જેને આપણે શું કહે છે વિલી કહે છે. અને સિંગલ બ્રાન્ચ ઓફ ધ ક્રિપ્સ ઓફ લિમ્બરકન્સ, અને એક લિમ્બરકન્સની સિંગલ બ્રાન્ચ હોય છે. અને ગોબલેટ સેલ્સ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ છે, એની અંદર ગોબલેટ સેલ્સ પણ જોવા મળે છે, ઓકે. આટલી વાત કરી કોની અંદર તો કે ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ. હવે ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ સુધી શું જોવા મળે તો કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ્સ આખી કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે શું વાત કરવાની છે તો કે ફિઝિયોલોજી ઓફ ડાયજેશન. 4 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછાઈ શકે. જો 7 માર્ક્સમાં તમને પૂછે એક્સપ્લેન ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ ધ પિજન, તો તમારે અહીંયા સુધી લખવાનું ક્યાં તો કે એલિમેન્ટરી એનો ટ્રેક છે તે મીન્સ કે એલિમેન્ટરી કેનાલ છે તે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની, અને એની એસેસરી ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ આપણે પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં કીધું ક્યાં સુધી તો કે ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ ત્યાં સુધી ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું. ધેન 4 માર્ક્સમાં તમને પૂછાઈ શકે ફિઝિયોલોજી ઓફ ડાયજેશન, તો તમારે અહીંયાથી ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું રહેશે. નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. ફૂડ એન્ડ ફીડિંગ. એમાં ફર્સ્ટ આપણે કોની વાત કરશું ફૂડ એન્ડ ફીડિંગ. ફૂડ કેવું લે છે અને તેને કેવી રીતના ડાયજેસ્ટ કરે છે. ધ પિજન ઇઝ જર્મિનિવોરસ એન્ડ ઇટ ફીડ ચીફલી ઓન
સિક્રિયર પલ્સીસ એન્ડ સીડ્સ. હવે જર્મનીવર્સ એટલે ગ્રેન છે તેનો ફૂડ તરીકે તે યુઝ કરે છે, જેમાં ફૂડ તરીકે કરે તો શું લે છે, પલ્સીસ લે છે અને સીડ્સ લે છે. ધીસ સીડ્સ આર picked up with the beak, manipulated by tongues and lubricated inside the buccal cavity with the secretion of buccal glands. હવે તે શું કરે તો કે બીક દ્વારા સીડ છે તેને લે છે અને ટંગ દ્વારા તેને શું કરે છે તો કે મેનિપ્યુલેટ કરે છે, અને એની અંદર બકલ કેવિટીની અંદર શું થાય છે તો કે મ્યુકસ છે તેનું સિક્રિશન થાય છે, જેના લીધે શું બને તો કે ફૂડ છે તે એકદમ સોફ્ટ જોવા મળે છે. ડન. ધ ફૂડ ઇઝ સ્વેલો એઝ સચ બીકોઝ બીક લેક ટીથ. ફૂડ છે તે તેને ડાયરેક્ટલી સ્વેલો કરી જાય છે, મીન્સ કે ગળી જાય છે, કારણ કે શું તેની અંદર ટીથ છે તે એબસન્ટ છે, એટલે ટીથ છે તેના ડાયજેશનમાં યુઝ થાય છે, કારણ કે ટીથ જ એબસન્ટ છે એટલે એના બકલ કેવિટીની અંદર તો શું થાય છે તો કે એનું ડાયજેશન પોસિબલ નથી, એટલે આ ટાઈપનું જે સોફ્ટેડ ફૂડ બને છે બકલ કેવિટીની અંદર શું થશે તો કે સ્વેલો થઈ જશે. ઓકે, ડન. ધેન વાત કરીએ તો ડાયજેશન, કેવી રીતના ડાયજેશન થાય છે હવે ફૂડનું તે વાત કરીએ. The food which is lubricated and moistened by the secretion of buccal gland inside the buccal cavity passes through the esophagus into a crop where it is stored. હવે શું થાય છે તો કે આપણે કીધું એમ ફૂડ છે તે બીક દ્વારા લઈ લે છે. હવે ટીથ ત્યાં પ્રેઝન્ટ નથી, એના બીક પોર્શન છે ત્યાં, એટલે શું થાય તો કે ફૂડ ડાયરેક્ટલી સ્વેલો થઈ જશે અને ડાયરેક્ટલી એન્ટર ઇન્ટુ ધ બકલ કેવિટી. બકલ કેવિટીની અંદર એન્ટર થશે એટલે શું થશે કે બકલ કેવિટીની અંદર મેની ગ્લેન્ડ છે તે જોવા મળે છે, જે શું કરે તો કે મ્યુકસનું સિક્રિશન કરે છે આપણે કીધું એમ, ને જે શું કરે તો કે ફૂડને મોઇસ્ચરાઇઝ કરવાનું તો કે લ્યુબ્રિકેટ કરવાનું કામ કરે છે. અને આફ્ટર શું થાય છે તો કે ધે ફૂડ પાસ આઉટ ઇન્ટુ ધ ફેરિંગ્સ, અને ફેરિંગ્સ પાસ આઉટ ટુ ધ ઇસોફેગસ ઇન્ટુ અ ક્રોપ, ને વેર ઇટ ઇઝ સ્ટોર, ત્યાં શું થાય ફૂડ છે તે સ્ટોર થાય છે. Inside the crop, the food is softened by joint action of body warmth, water, mucus, amylase enzyme of buccal secretion and also due to bacterial autolytic actions. હવે ક્રોપની અંદર ફૂડ જે હોય છે કેવું હોય છે તો એકદમ સોફ્ટ હોય છે અને વાર્મથ હોય છે, મીન્સ કે એની અંદર વોટર પણ સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં હશે, પછી મ્યુકસ પણ સિક્રિશન થયેલું બકલ કેવિટીમાં એટલે એકદમ સોફ્ટ બનેલું હશે, પછી બકલ કેવિટીની અંદર એમાઇલેઝ એન્ઝાઇમનું સિક્રિશન એટલે મીન્સ કે સ્ટાર્ચ છે, જો ફૂડની અંદર સ્ટાર્ચ હોય તો પણ તેનું ડાયજેશન થયેલું થોડુંક જોવા મળતું હશે, અને કેવું હશે તો કે બેક્ટેરિયલ ઓટોલાઇટિક એક્શન્સ, મીન્સ કે એની અંદર બેક્ટેરિયા છે તેનું પણ કોઈ એક્શન્સ જોવા મળતું નહીં હોય, બેક્ટેરિયા કિલ થયેલા. From crop, the food passes into proventriculars where it is chemically acted by the peptic enzyme of gastric juice. હવે ફૂડ છે તે ક્રોપમાંથી ક્યાં જશે તો કે પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલર, સ્ટમકનો જે એન્ટેરિયર પાર્ટ હતો ત્યાં પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલરની અંદર એન્ટર થશે, અને જ્યાં શું થશે તો કે સમ કેમિકલ્સ છે તેનું સિક્રિશન થશે, મીન્સ કે પેપ્ટિક એન્ઝાઇમ છે તે સિક્રિશન થશે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ કહેવામાં આવેલું છે. From proventricular, the food enter the gizzard where mechanical breakdown of food taken place by muscular contraction of gizzard wall and grinding action of small stone inside the lumen of gizzards. ઓકે, હવે ફૂડ ક્યાં જશે તો કે પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલર્સમાંથી ગિઝાર્ડની અંદર એન્ટર થશે, અને જ્યાં શું થશે તો કે મિકેનિકલ બ્રેકડાઉન જોવા મળશે, મીન્સ કે ફૂડ છે તેનું એકદમ ડાયજેશન થશે, જે લાર્જ પાર્ટિકલ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધ સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ, કેની અંદર તો કે ગિઝાર્ડ. કેવી રીતના થાય છે તો કે ગિઝાર્ડની જે વોલ છે તેનું કોન્ટ્રાક્શન અને રિલેક્સેશન કન્ટિન્યુઅસ થવાથી શું થશે તો કે ફૂડ છે તેનું ગ્રાઇન્ડિંગ થશે, અને શું થશે તો કે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ છે તે ફોર્મ થશે, કોની અંદર તો કે લ્યુમેન ઓફ ધ ગિઝાર્ડ્સ. હવે ફૂડ છે તે કેવું થઈ ગયું છે એકદમ સ્મોલ પાર્ટિકલ્સની અંદર કન્વર્ટ થયેલું જોવા મળતું હશે. હવે અહીંયા શું થશે તો કે ઇન ગિઝાર્ડ લિટલ ડાયજેશન ઓફ ફૂડ અકર્સ એન્ડ ઇટ્સ મેડ એસિડિક બાય સિક્રિશન ઓફ ઇટ્સ વોલ વિચ હેવ મેની હાઇડ્રોજન આયન્સ. હવે ગિઝાર્ડ છે તે ફૂડનું ડાયજેશન કરે છે અને સમ એસિડિક કમ્પાઉન્ડ છે તેનું પણ સિક્રિશન કરે છે એની વોલમાંથી, જે શું કરે છે તો કે ફૂડ છે તેને બેક્ટેરિયા લેસ કરે છે, મીન્સ કે બેક્ટેરિયાની અંદર જો કોઈ પણ હોય તો તેને કિલ કરવાનું કામ કરે છે, અને સાથે બીજું શું સિક્રિશન કરે તો કે હાઇડ્રોજન આયન. The partly digestion food, the chyme passes through the pylorus into the duodenum. હવે કાયમ કોને કહેવામાં આવેલું છે કે જેની અંદર ફૂડ છે તે એકદમ ડાયજેસ્ટ થયેલું હોય એ રીઝનમાં જે ફૂડ હોય એને આપણે કાયમ કહીએ છીએ. તો જે પાર્શિયલી ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ છે તે પાસીસ ક્યાં થશે તો કે પાયલોરસ સ્ટમક છે એની અંદર થી થઈને ક્યાં જશે તો કે ડિઓડિનિયમમાં.
In the duodenum, the chyme is mixed with bile, pancreatic juice and intestinal secretion. હવે જે આ કાયમ છે એટલે મીન્સ કે જે ડાયજેસ્ટેડ પાર્શિયલી ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ છે એની અંદર શું થશે, તો જેવું તે ડિયોડિનિયમ એન્ટર થશે એટલે એની અંદર શું ઓપન થયેલું, તો કે બાઇલ ડક્ટ ઓપન થતી હશે ને પેનક્રિયાટિક ડક્ટ ઓપન થશે. જે શું સિક્રેશન કરે છે, બાઇલનું સિક્રેશન કરે છે ને પેનક્રિયાટિક જ્યુસ, અને એની અંદર બીજું શું હશે, તો કે એના ઇન્ટેસ્ટાઇન મીન્સ કે ડિયોડિનિયમ છે તે ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એટલે એના ઇન્ટેસ્ટિનલ વોલમાંથી ઇન્ટેસ્ટિનલ ગ્લેન્ડ છે તે પણ સિક્રેશન કરે છે. ઓકે ડન. એટલે આવી રીતના મેની એસેસરી ગ્લેન્ડ છે તે ઓપન ઇન્ટુ ધ ડિયોડિનિયમ્સ ને જે શું કરે છે, તો કે પાર્ટિસિપેટ ઇન્ટુ ધ ફૂડ ડાયજેશન. એટલે આવી રીતના શું કરશે, તો કે બેલ જ્યુસ છે, પેનક્રિયાટિક જ્યુસ અને ઇન્ટેસ્ટિનલ જ્યુસ છે તે મિક્સ થશે ડિયોડિનિયમની અંદર. તો કેમિકલ conversion of fat, proteins and carbohydrate into a glycerol and fatty acid, amino acid and monosaccharides respectively take place in duodenum like other vertebrates. હવે શું થશે કે કેમિકલી રિએક્શન જોવા મળશે, એટલે ફેટ છે તે કેમિકલ કન્વર્ઝેશન થશે ફેટનું, પછી પ્રોટીન છે એનું, પછી કાર્બોહાઈડ્રેટ છે તે શું થશે કે સ્મોલ પાર્ટિકલ કન્વર્ટ તો લાર્જ પાર્ટિકલ કન્વર્ટ તો સ્મોલ, એટલે ફેટ છે ડાયજેસ્ટ થઈને શું કરશે, તો કે ગ્લિસરોલ અને ફેટી એસિડ બનાવશે, પ્રોટીન ડાયજેસ્ટ થઈને એમિનો એસિડ બનાવશે અને કાર્બોહાઈડ્રેટ ડાયજેસ્ટ થઈને શું બનાવશે, તો કે મોનોસેકેરાઇડ્સ બનાવે. આ બધું કેની અંદર જોવા મળે છે, તો કે ડિયોડિનિયમની અંદર કહે તો કે વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલ્સ છે એની અંદર. ઓકે. ધેન વાત કરીએ તો ધ બાઇલ સોલ્ટ હેલ્પ ઇન ધ ડાયજેશન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ફેટ્સ, thus in duodenum all the three classes of food stuff. Example, protein, fats and carbohydrate are converted into readily diffusible micromolecules, for example amino acid, glycerol and fatty acid and monosaccharides. બાઇલ સોલ્ટ છે તે શું કરે છે, તો કે ફેટ છે તેના ડાયજેશન અને એબ્ઝોર્પ્શન માટે યુઝ થાય છે ડિયોડિનિયમની અંદર, ને ફૂડ છે તેને સ્ટફ કરવાનું કામ કરે છે. મીન્સ કે પ્રોટીન, ફેટ છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એને કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરશે કોની અંદર, તો કે એકદમ માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ કયા, તો કે એમિનો એસિડ છે, ગ્લિસરોલ છે, ફેટી એસિડ અને મોનોસેકેરાઇડ છે. These micromolecules readily diffuse into the thin wall of ileum and mix into the blood. હવે શું થશે, તો કે ઇલિયમ છે તેની વોલ છે તે શું કરે છે, તો કે આ માઇક્રોમોલેક્યુલ છે તેને એબ્ઝોર્બ્સ મીન્સ કે ડિફ્યુઝ કરવાનું કામ કરે. ડિફ્યુઝન એટલે તમને ખબર છે ડિફ્યુઝનની પ્રોસેસમાં શું થાય છે, તો કે સોલ્યુટ છે તે માઇગ્રેશન થાય છે. જ્યારે ઓસ્મોસિસ એની અંદર શું થાય, તો કે સોલ્વન્ટ છે તેનું માઇગ્રેશન થતું હોય છે. ઓકે ડન. સોલ્વન્ટ તરીકે ત્યાં શું હોય, વોટર. અહીંયા સોલ્યુટ તરીકે શું હોય, તો કે ડાયજેસ્ટેડ માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ છે તે ડાયજેસ્ટેડ માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ છે તે ડિફ્યુઝ થશે, જે શું થશે કે લાર્જ કોન્સન્ટ્રેશન ટુ ધ લો કોન્સન્ટ્રેશન છે તેનું માઇગ્રેશન થાય છે. ઓકે ડન. એટલે જે ઇલિયમનું લ્યુમેન્સ હોય ત્યાં લાર્જ અમાઉન્ટ માઇક્રોમોલેક્યુલ્સ હોય છે જે પાસ આઉટ થશે ક્યાં, તો કે બ્લડ વેસલ્સ એની અંદર પાસ આઉટ થશે. રેડી. એટલે આવી રીતના તે ડિફ્યુઝન જોવા મળશે. ધ બાઇલ સોલ્ટ હેલ્પ ઇન ધ ડાયજેશન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ફેટ. Thus, digestion, absorption, and assimilation of food occurs in the small intestine. The undigested portion of food passes to the rectum, where absorption of remaining water take place. આપણે કીધું એમ કે બાઇલ સોલ્ટ છે તે ક્યાં યુઝ થાય, તો કે ડાયજેશન અને એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ ફેટ છે તેના ડાયજેશન એબ્ઝોર્પ્શનમાં બાઇલ સોલ્ટ યુઝ થાય છે. હવે ડાયજેશન કમ્પ્લીટલી થઈ ગયું એટલે શું થશે, તો કે એબ્ઝોર્પ્શન થશે અને જે અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ છે તે એલિમિનેશન ઓફ ધ ફૂડ જોવા મળશે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર. હવે અનડાઇજેસ્ટેડ પોર્શન ઓફ ધ ફૂડ જે ક્યાં છે, તો કે રેક્ટમની અંદર એન્ટર થશે અને ત્યાં શું થશે, તો કે ત્યાં જે રિમેનિંગ બાકીનું જે વોટર હશે તે પણ પાછું અગેન છે તે એબ્ઝોર્બ થશે ક્યાં, તો કે રેક્ટમની અંદર. ઓકે. એટલે હવે જે શું થશે, તો કે ધ ફિકલ મેટર વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડ્રાય ડ્યુ ટુ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ વોટર ઇઝ ફાઇનલી ઇજેક્ટેડ થ્રુ ધ ક્લોએકલ એપર્ચર્સ. હવે એની અંદર પણ સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં વોટર છે તે એબ્ઝોર્બ થયેલું એટલે ફિકલ એકદમ કેવું બની જશે, તો કે ડ્રાય બની જશે અને જે શું કરશે, તો કે ક્લોએકલ એપર્ચર દ્વારા ઇજેક્ટેડ કરવામાં આવશે. તો લાર્જ સરફેસ એરિયા, હાઈ ટેમ્પરેચર અને ગ્રેટ એક્ટિવિટી ઓફ બર્ડ necessitated a high food intake, especially in the smaller type. હવે બર્ડ છે તેની એક્ટિવિટી લાર્જ અમાઉન્ટ, એનો ટેમ્પરેચર પણ હાઈ હોય છે અને એને લાર્જ સરફેસ એરિયા ધરાવે છે, જેથી તે હાઈ અમાઉન્ટની અંદર ફૂડ છે તે લઈ શકે છે. બરાબર. આ સ્ટેપ્સ જોવા મળે છે સ્ટ્રક્ચર. This is due to rapid passage of food through the gut. The amount of food taken per day may reach nearly 30% of body weight in the very small gold crest and about 12% of sterling weighing 75 grams. Okay, done? હવે આપણે બર્ડ્સની અંદર કહીએ તો એના ગટની અંદર ફૂડ છે તે એન્ટર થાય છે. ઓકે. તો ફૂડનું અમાઉન્ટ કેટલું જોવા મળે છે, તો કે એના બોડી વેઇટ કરતાં 30% જેટલું ફૂડ છે તે લે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે 60 ગ્રામ જેટલું વેરી સ્મોલ
બર્ડ્સ કયું ગોલ્ડ ક્રિસ છે એની અંદર 6 ગ્રામ જેટલું તે ફૂડ લે છે. ધેન લાર્જ બર્ડની વાત કરીએ તો કે 20% જેટલું તે એના બોડી વેઇટ કરતાં શું લે ફૂડ લે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો કે સ્ટર્લિંગ, તો તેનો બોડી વેઇટ કેટલો 75 ગ્રામ્સ જેટલું તે ફૂડ લે છે. ઓકે ડન્સ, આ ટાઈપ્સનું જોવા મળે. ધ ફૂડ ઇઝ વેરી એફિશિયન્ટલી યુટિલાઇઝ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધ રેપિડ પાસીસ. ફૂડ છે તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે બર્ડ્સ માટે, એટલે તે આવી રીતના તે જોવા મળે છે. ઓકે ડન્સ, અહીંયા તો આપણે આખી ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ છે તે કમ્પ્લીટ થઈ છે. ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ કમ્પ્લીટ, અને એની સાથે પણ આપણે સ્ટડી શું કર્યું તો કે ફિઝિયોલોજી ઓફ ડાયજેશન, કેવી રીતના ડાયજેશન થાય છે ફૂડનું, પછી તેનું કેવી રીતના એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે, અને કેવી રીતના એનું એલિમિનેશન અને આફ્ટર તેનું ઇજેક્શન જોવા મળે છે તે. ઓકે, આ કમ્પ્લીટલી પ્રોસેસ છે તે આપણે ફિઝિયોલોજીની અંદર કમ્પ્લીટ કરેલું, અને એની આગળ શું જોયું તો કે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, અને પછી નેક્સ્ટ એસેસરી ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ છે તે સ્ટડી કર્યું. ઓકે ડન, તો અહીંયા તમારે ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ ઓફ પિજન છે તે આખો ટોપિક છે તે કમ્પ્લીટ જોવા મળે છે. હવે ધેન નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે વાત કરશું રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઓફ પિજન, મીન્સ કે પિજન છે તે કેવી રીતના રેસ્પિરેશન કરે છે, એની અંદર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં કયા કયા પાર્ટ્સ આવેલા હોય છે, અને તે પાર્ટ્સ કેવી રીતના ફંક્શન કરે છે ઇન ધ રેસ્પિરેશન. ઓકે ડન, એટલે આ બધું આપણે ડિફરન્ટ સ્ટડી કરશું કંઈ નહીં તો કે ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર્સ. ઓકે ડન, થેન્ક યુ. સો અહીંયા આપણે આ લેક્ચર છે તે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.